हेलो पिलामाने मु मोर एई ओडिया डॉग क्लासेस चैनल को स्वागत जनाऊँच। पिलामाने आजिर विषय होची साधारण औषधि। एई विषयटा आपण पई बहुत इम्पोर्टेंट। साधारण औषधि बुझी पारले आपण पई नाइकी आसी ता पूर्व जे हम चैनल को सर्वप्रथम विजिट करचंती तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दियंतु। ओके, आपण जदि लाइक शेयर करबा द्वारा काय सर्वप्रथम मोर एई नुआ नुआ वीडियो पाई परिबे, सेति सब्सक्राइब मध्य कर दियंतु। चलते पिला माने साधारण औषधि विषय देखिबा कौन देइछि। ओके, चलंतु देखंतु साधारण औषधि देइछि एठी। तो साधारण औषधि माने कौन देखिबा। कहिबा और लेखिबा मध्यरे व्यवधान बहुत बेसी। माने कौन बुझुचंती आपण ना कहिबा और लेखिबा मध्यरे व्यवधान माने फरकटा बहुत बेसी। बुझी पारले मात्र गर्भरू जन्म होला मात्र छुआटी कुआ कहे। कौन कहले बुझी पारले आपण ना मातृ गर्भ जेते छुआटा जन्म होए छुआटी सेति बेले कुआ कहि थाए माने कथा कहवा शिखी थाए। देखंतु अभ्यास बଳରେ कथा कहि शिखे। माने छोट पिलाटा माँ गर्भरू छुआ माइले कौन धीरे धीरे अभ्यास करी 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 कोना कथा शिखु थाए बा शिखे। ओके, देखंतु पिले विद्या आरंभ बयस बेलू से अनेक कथा कही जानी थाए। जेतेबेले तार पाठ पढ़ा आरंभ करे माने जेमती अंगनवाड़ी तापर प्राइमरी रे पढ़ा जाए से समय विद्या आरंभ करते हमरो सेंटर मानक जाइतांती। तो से बेलू को अनेक कथा कोई जानी थाए पिला माने। ओके, छोट छोट पिला तो पाठ पढ़ी से शब्द गुड़िकर शुद्ध रूप जाने। धीरे 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 से कौन करता ना पाठ पढ़ी तार शुद्ध रूपटा जानी थाए। ओके, देखंतु तो भाषार कथित और लिखित दुईटी रूप अच्छे। आम जाचे भाषार गोटे कथित माने कहिबा आ गोटे लिखित माने लेखिबा। तो दुईटा रूप अच्छी। पाठ न पढ़िथिबा व्यक्तिटी केवल कथित रूपटी को जाने सिना किंतु शिक्षित व्यक्तिटी कथित और लिखित उभय को जानी थाए। देखंतु जी पाठ पढ़ी न थाए से कौन ना खाली कथित रूपटी को जाने। माने बुझी पारछंती कौन कहूँ माने जी पाठ पढ़ी न थे अशिक्षित लोक से कौन ना कथित खाली कहवा जानी थाए किंतु शिक्षित व्यक्तिटा कौन कथित एवं लिखित उभय को जानी थाए। कहीं कही मध्य पारिबो एवं लेखि मध्य पारिथाए जी कि शिक्षित व्यक्तिटा। ओके, देखंतु उदाहरण देछि। देखंतु उदाहरण गणेश गोटे शब्द छेड़ी दिला कौन ना गणेश गणेश गोटे शब्द देछि। ओके, एतिरे थिबा सटी जो लंबा सटी तालव्य स ना मूर्धन्य स ना दंते स मधुर केउटा टिक ताहा पाटुआ भक्ति ही सम्मान माने सटीक उत्तर दे पारिबो हो ना नहीं ना अशिक्षित व्यक्ति दे पारिबो कि ना तालव्य सटा हबो ना मूर्धन्य सटा ना दंते सटा किए कहि पारो ना से पाटुआ व्यक्ति ही कहि पारिबो हो ना नहीं। तो जानी पारले आपण देखंतु एटी कोन किंतु अशिक्षित व्यक्ति तार ठीक उत्तर दे पारिबो नाही किंतु अशिक्षित व्यक्तिटा समान उत्तर दे पारिबो ठीक सटीक उत्तर दे पारिबो नाही। ओके, देखंतु आम भाषा रे व्यवहृत अनेक शब्दर ठीक रूप आमे जानू ना। देखो आम भाषा रे जो व्यवहृत अनेक माने भाषा कहूँ तो ठीक रूप आमे जानू ना। देखंतु ठीक रूप न लिखिले भाषा अशुद्ध हेबो। जदि आमे लिखुचे से जदि ठीक
ରୂପ ଯଦି ଲେଖିବାନି ତାହେଲେ କ'ଣ ନା ପଢ଼ିବାକୁ ଲେଖିଲେ କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଭାଷାଟା ଅଶୁଦ୍ଧ ହେବ। ମାନେ ଲେଖିଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଭାଷାଟା ଅଶୁଦ୍ଧ ହେବ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ତତ୍ସମ, ତଦ୍ଭବ, ଦେଶଜ, ବୈଦେଶିକ ଅନେକ ଶବ୍ଦ ସମ୍ଭାରରେ ପୁଷ୍ଟ। ତ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କ'ଣ ନା ତତ୍ସମରେ ଆହୁରି ତଦ୍ଭବ, ଦେଶଜ, ବୈଦେଶିକ ତ ଆଦି ଅନେକ ଶବ୍ଦରେ ରହିବ। ଦେଖ ତତ୍ସମ ମାନେ କ'ଣ, ତତ୍ସମ ମାନେ କ'ଣ, ମୁଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍କୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ଆଣିବି ପିଲାମାନେ ତୁମ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତତ୍ସମ ଆମେ ଯେଉଁଟାକି ସଂସ୍କୃତରେ ଜାତ ତତ୍ସମ ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ତଦ୍ଭବ ମାନେ ତହିଁରୁ ଉଦ୍ଭବ ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ମାନେ ସଂସ୍କୃତରୁ ଉଦ୍ଭବ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି, ତତ୍ସମର କ'ଣ ନା ତତ୍ସମ ଆମ କ'ଣ କହୁଛେ, ତତ୍ସମ ମାନେ ଆମ ହାତୀକୁ ଗଜ କହୁଛେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ। ତାକୁ କ'ଣ ଆମେ ଯଦି ତଦ୍ଭବ ଲେଖିବା ତାକୁ କ'ଣ ହାତୀ ଲେଖୁଛେ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ନା ଦେଶଜ କହିବା, ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ନା ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ କି ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରୁ ଉଦ୍ଧୃତ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଯେଉଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା କହୁଛେ, ଓକେ, ଯେଉଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ଆମେ କହୁଛେ ସେଇଟା କୁହାଯାଏ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ। ସେମିତି ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ମାନେ ବିଦେଶ ବୈଦେଶିକ କଥା ମାନେ ବୈଦେଶିକ ଭାଷାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ନା ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ। ତ ଅନେକ ଶବ୍ଦରେ ଏହା ସମ୍ଭାବରେ ପୁଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଓକେ, ତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ବେଳେ କେତେକ ସାଧାରଣ ଅଶୁଦ୍ଧି ପରିଲକ୍ଷିତ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ସେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଅଶୁଦ୍ଧି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଅଶୁଦ୍ଧି ଅନେକ ପ୍ରକାରର, ଯେମିତିକି ବଚନଗତ, ଲିଙ୍ଗଗତ, ବିଶେଷ୍ୟ ଓ ବିଶେଷଣଗତ, ତାପରେ ଣତ୍ଵ ବିଧିଗତ, ଶବ୍ଦବିଧିଗତ, ସନ୍ଧିଗତ, ସମାସଗତ, କୃଦନ୍ତ, ତଦ୍ଧିତ, ବଦ୍ଧିଗତ ଓ ବନାନଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି ଏସବୁ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଓକେ, ସେହି ଅଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ ଜାଣିଲେ ଭାଷା ସରସ ଓ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ। ସେଇ ଅଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ରୂପରେ ଆମେ ଲେଖିଲେ ବା ଜାଣିଲେ ଭାଷାଟା କହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନା ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଥାଏ। ତ ତଳେ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ସେଇ ଅଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ରୂପରେ କେମିତି କହିବା ସବୁ ତଳେ ଦେଇଛି। ଆମେ ଗୋଟି କିନା ପଢ଼ି ଯିବା। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଇଛି ପ୍ରଥମେ ତ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ବଚନଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଅଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟା ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ଦେଇଛି। ଦେଖିବା ମାନେ ଗୋଟିଏ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟିଏ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଇଛି ଗୋଟିଏ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟିଏ, ମାନେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟିଏ କହିପାରିବା ନା। ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ କେମିତି ଆମେ ଗୋଟିଏ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟିଏ କେମିତି କହିବା, ଏଇଟା ଭୁଲ, ସେମିତି କହିବା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପିମ୍ପୁଡ଼ି କହିପାରିବା, ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟିଏ ନହେଲେ କହିବା, ଏଇଟା ଶୁଦ୍ଧ ରୂପଟା। ଦେଖ ଗୋଟିଏ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟିଏ, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମାନ ଏମିତି ହେଲେ ହେଇଯିବ, ଗୋଟିଏ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟିଏ ହେବ ନାହିଁ। ଓକେ, 2 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଲୋକମାନେ, ଏମିତି ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଲୋକ କହିପାରିବା ନହେଲେ ଲୋକମାନେ କହିପାରିବା। ଓକେ, ସେମିତି ଜନତା ମାନଙ୍କର ଏମିତି କହିପାରିବା ନାହିଁ, ଜନତାର କହିବା। ଓକେ, ସେମିତି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଛାତ୍ରମାନେ କହିବା ଭୁଲ, ଏମିତି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। କେମିତି କୁହାଯାଏ ନା ସବୁ ଛାତ୍ର ବା ଆପଣ କହିପାରିବେ ଛାତ୍ରମାନେ, ଏଇଟା ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ। ସବୁ ବହି ଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି କହିପାରିବା ନାହିଁ, ସବୁ ବହି କହିପାରିବା ନହେଲେ ବହି ଗୁଡ଼ିକ ବୋଲି କହିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ। ଓକେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଏବେ ଅଛି ଲିଙ୍ଗଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି। କ'ଣ ନା ଲିଙ୍ଗଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି। ଦେଖନ୍ତୁ
ସୁକେ ସିନେଇ, ଆମେ ସୁକେ ସିନେଇ ନ କହି ସୁକେଶା ତାର ସୁଧ ରୂପ କ'ଣ? ସୁକେଶା। ସେମିତି ବୈଶୀ, କ'ଣ କହିଲେ? ବୈଶୀ। ବୈଶୀ ଏଇଟା ଭୁଲ, ଆମେ ବୈଶା କହିପାରିବା, ବୈଶୀ ନୁହଁ, ବୈଶା। ଓକେ, ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ। ଏବେ ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ବିଶେଷ୍ୟ ବିଶେଷଣଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଧିକ୍ୟତା, ଅଧିକ୍ୟତା ଏମିତି କହିବା, ଆଧିକ୍ୟ ବୋଲି କହିବା, କ'ଣ ନା ଆଧିକ୍ୟ। ସେମିତି 2 ନମ୍ବର କ'ଣ? ଉତ୍କର୍ଷତା କହିବାନି, ଉତ୍କର୍ଷ। ସେମିତି ଐକ୍ୟତା କହିବାନି, ଐକ୍ୟ କହିବା। କାର୍ପଣ୍ୟତା କହିବାନି, ଓକେ। କାର୍ପଣ୍ୟ ବା କୃପଣତା କହିବା, ଓକେ। ପାଟବତା କହିବାନି, ପାଟବ ବା ପଟୁତା କହିବା, ଓକେ। ଏଇଟା ଠିକ୍। ପୂଜାସ୍ପଦର, ପୂଜାସ୍ପଦ ଏଇଟା ଅଶୁଦ୍ଧ, ପୂଜାସ୍ପଦ କହିବା, ପୂଜା କହିବାନି, ପୂଜାସ୍ପଦ ବୋଲି କହିବା, ଓକେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି ଏଠି, ତାପରେ ଦେଇଛି ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଏମିତି ଲେଖିବାନି, ଓକେ। ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖିବା, କ'ଣ? ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖିବା, ଓକେ। ସାବଧାନ ସହିତ ଏମିତି ଲେଖିବାନି, ସାବଧାନତା ସହିତ ଲେଖିବା, ସାବଧାନତା ସହିତ। ସୌଜନ୍ୟତା ଏଇଟା ଏମିତି ଲେଖିବାନି, ସୌଜନ୍ୟ ନହେଲେ ସୁଜନତା ଲେଖିବା, ସୌଜନ୍ୟ ବା ସୁଜନତା ଲେଖିବା। ଏବେ ଦେଖିବା ଅନର୍ଥ ବିଧିଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି। କୃଷ୍ଣ, କୃଷ୍ଣ ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ, ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ କୃଷ୍ଣ। ଅପରାହ୍ନ ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ ଅପରାହ୍ନ, ଅପରାହ୍ନରେ ଏମିତି ଦିଆଯାଇଛି ଅପରାହ୍ନ, ଓକେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପୂର୍ବାହ୍ନ ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ ପୂର୍ବାହ୍ନ। କ୍ଷୁଣ୍ଣ, କ୍ଷୁଣ୍ଣ ନୁହଁ, କ୍ଷୁଣ୍ଣ, କ୍ଷୁଣ୍ଣ, ଓକେ। ବିଷ୍ଣୁ ଏମିତି ଶୁଣ ନାହିଁ, ଏମିତି ଅଛି, ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ, ଓକେ। ଏବେ ଦେଖିବା ଶର୍ଥ ବିଧିଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଶର୍ତ ବିଧିଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି, ଓକେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆବିଷ୍କାର ଏମିତି ନୁହଁ, ଏମିତି ଲେଖିବା ଆବିଷ୍କାର, ଓକେ। ପରସ୍ପର ଏମିତି ନୁହଁ, ପରସ୍ପର ଏମିତି ନୁହଁ, ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ ପରସ୍ପର, ଓକେ। ପୁରସ୍କାର ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ଏମିତି ପୁରସ୍କାର ଲେଖାଯାଏ, ଓକେ। ପରିଷ୍କାର ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ ପରିଷ୍କାର। ବିଷମ ଏଇଟା ଭୁଲ, ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ ବିଷମ। ଭୀଷଣ ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ଭୀଷଣ। ରେପ୍ ଯୋଗ ଲାଗିନଥାଏ, ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ ଭୀଷଣ, ଏଠି ରେପ୍ ଯୋଗ ଲାଗିଛି, ଓକେ। ବିସର୍ଜନ, ବିସର୍ଜନ ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ଏମିତି ସ ଲାଗିଥାଏ ବିସର୍ଜନ, ଓକେ। ସୁଷମା ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ, ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ସୁଷମା ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ, ଓକେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଟିକେ ଆପଣମାନେ ଲେଖିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ। ଟିକେ ସମୟ କାଢ଼ିକି ଏଇଟା ଲେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ, ତ ଏଇଟା ଲେଖିବେ, ଓକେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସନ୍ଧିଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି, କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ସନ୍ଧିଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି, ଓକେ। ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଉଜ୍ଜଳ, ଉଜ୍ଜଳ ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ, ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ ଉଜ୍ଜଳ। ଜ ତଳେ ଜ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଦେଇଛି, ଉ ଜ ତା ତଳେ ଆଉ ଯେମିତି ଉଜ୍ଜଳ, ଓକେ। ଉତ୍ଯୁକ୍ତ ଜଳ, ଉଜ୍ଜଳ। ସେମିତି ଗଣେଶ, ଗଣେଶ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ସ ଲେଖାଯାଏ, ଦେଖନ୍ତୁ ଲମ୍ବା ସ ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ଯଦି ସନ୍ଧି ବିଶେଷ କରିବା କ'ଣ ନା ଗଣ ଯୁକ୍ତ ଈଶ, ଗଣେଶ। ସେମିତି ଗିରିଶ ଏମିତି ନ ଦୀର୍ଘ ଇକାର ଲାଗେ, ଗିରିଶ, ଗିରି ଯୁକ୍ତ ଈଶ, ଗିରିଶ। ସେମିତି ଦିଗାମ୍ବର, ଦିଗାମ୍ବର ନୁହଁ ଦିଗମ୍ବର ଲେଖାଯାଏ, କ'ଣ ନା
ଦିଗମ୍ବର ଦିକ୍ ଯୁକ୍ତ ଅମ୍ବର ଦିଗମ୍ବର। ଓକେ। ଦୂରବସ୍ଥା ବା ଦୂରାବସ୍ଥା ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ। ଦୂରବସ୍ଥା। ଓକେ। ଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥା ଦୂରବସ୍ଥା। ଓକେ। ଦେଖନ୍ତୁ ନିର୍ଜନ ଏମିତି ନୁହଁ, ଏମିତି ନିଅ ନିଯୁକ୍ତ ଜନ ନିର୍ଜନ। ଓକେ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏମିତି ନୁହଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତିଯୁକ୍ତ ଏକ ପ୍ରତ୍ୟେକ। ଓକେ। ପ୍ରତ୍ୟୟ ଏମିତି ନୁହଁ, ପ୍ରତ୍ୟୟ ଏମିତି ହବ ପ୍ରତ୍ୟୟ ପ୍ରତିଯୁକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଓକେ। ସେମିତି ବାଗ୍ଦେବୀ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଗ୍ଦେବୀ ଲେଖାଯାଏନି, ବାଗ୍ଦେବୀ ଯୁକ୍ତ ଦେବୀ ବାଗ୍ଦେବୀ। ଓକେ। ସେମିତି ମନୋଭାବ ଏମିତି ନ ହବ ନାହିଁ, ଏକାର ଆକାର ଲାଗିଥାଏ ନରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମନୋଭାବ ମନଯୁକ୍ତ ଭାବ। ଓକେ। ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମନଯୁକ୍ତ ଭାବ। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ରଜଗୁଣ ଏମିତି ନୁହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଜୋରେ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଏକାର ଆଉ ଆକାର ଲାଗିଛି ରଜଗୁଣ। ଓକେ। ରଜଯୁକ୍ତ ଗୁଣ ରଜଗୁଣ। ଓକେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଏମିତି ନୁହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ କେମିତି ନ ପଳା ଲାଗିଛି, ନରେ ନ ପଳା ତ ସନ୍ନ୍ୟାସ। ଯୁକ୍ତ ନ୍ୟାସ ସନ୍ନ୍ୟାସ। ଓକେ। ଷାଣ୍ମାସିକ ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ଏଇ ସବୁ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଷାଣ୍ମାସିକ ଷଟ୍ ଯୁକ୍ତ ମାସିକ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖ ପିଲେ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଓକେ। ତ ଷଟ୍ ଯୁକ୍ତ ମାସିକ। ଦେଖନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ। ଓକେ। ସୂର୍ଯ୍ୟା ପରାଗ ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟା ପରାଗ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ପରାଗ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ। ଓକେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା ସମାସଗତ ଶୁଦ୍ଧି କ'ଣ ନା ସମାସଗତ ଶୁଦ୍ଧି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅହର୍ନିଶି କ'ଣ ଅହର୍ନିଶି ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ। ଇଆଡ଼େ ଦେଖ ଅହର୍ନିଶ ନିଶି ନୁହଁ ଅହର୍ନିଶ। ଅହୋରାତ୍ରି ନଥିଲେ ଅହୋରାତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଓକେ। ଦିବାରାତ୍ରି ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ଦିବାରାତ୍ର ଲେଖାଯାଏ। ଓକେ। ନିର୍ଧନୀ ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ନିର୍ଧନ ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ। ଓକେ। ନିର୍ଧନୀ ନୁହଁ ନିର୍ଧନ। ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ନୁହଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ନିରପରାଧୀ ନୁହଁ ନିରପରାଧ, ଶୁଦ୍ଧ ରୂପଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ନିରୋଗୀ ନୁହଁ ନିରୋଗ। ସେମିତି ନିରୋଧ ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ ନିରୋଧ। ଓକେ। ଏମିତି ନୁହଁ। ଶଶିଭୂଷଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲେ ଶଶିଭୂଷଣ କେମିତି ଅଛି, ଶଶିଭୂଷଣ ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ, ଏଇଟା ସବୁ ଠିକ। ଓକେ। ଏଇଟା ସବୁ ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ। ଓକେ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାଲନ୍ତୁ କୃଦନ୍ତଗତ ଶୁଦ୍ଧି କ'ଣ ଦେଇଛି ନା କୃଦନ୍ତଗତ ଶୁଦ୍ଧି। ଓକେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ଦେଇଛି ଅଧୀନସ୍ଥ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଧୀନ ଅନୁଗୃହ ନହେଲେ ଅନୁଗ୍ରହ କ'ଣ ଅନୁଗ୍ରହ ଲେଖା ହେଲା। ଉଦ୍ୟକ୍ତ ନୁହଁ ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ, ଏଇଟା ଠିକ ଶୁଦ୍ଧ ରୂପଟା ଏଇଟା। ସେମିତି ଗୃହୀତ ଏମିତି ନୁହଁ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ହରେ ଦୀର୍ଘ ଇକାର ଏମିତି, ତ ଏଇଟା ଠିକ। ସୃଜନ ଏଇଟା ନୁହଁ
ଏଇଟା ଟିକେ ସୃଜନ ନୁହଁ, ସଜନ। କ'ଣ କହିଲି? ସଜନ। ଓକେ, ସର୍ଜନ, ସର୍ଜନ। ଓକେ, ଦେଖିବା ଏଠି ଏବେ ତଦ୍ଧିତଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି। କ'ଣ କହିଲି ନା ତଦ୍ଧିତଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଲେଖାଯାଏନି, ଆବଶ୍ୟକ ନୁହଁ କୁହାଯାଏ, ଆବଶ୍ୟକ କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ଆରକ୍ତିମ ନୁହଁ, ଆରକ୍ତ କହିପାରିବେ ନହେଲେ ରକ୍ତିମ କହିପାରିବେ। ଓକେ, ଉଜ୍ଜଳମୟ, ଉଜ୍ଜଳମୟ ଉଜ୍ଜଳ। ଓକେ, କ'ଣ କହିବି? ଉଜ୍ଜଳ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଏକତ୍ରିତ, ଏମିତି ନହେଲେ ଏକତ୍ର କହିପାରିବେ। କ'ଣ ଏକତ୍ର। ଦାସରଥୀ ନୁହଁ, ଦାସରଥୀ ଏମିତି। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ଏଇ ଦୀର୍ଘଇକାର ଅଛି। ଓକେ, ଆପଣ ଯଦି ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରିବେ ଦାସରଥୀକୁ କ'ଣ ହେବ ନା ଦଶରଥ ଯୁକ୍ତ ଇ ଦାସରଥୀ। ଓକେ, ପୌରୋହିତ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏମିତି ଏମିତି ପୌରୋହିତ୍ୟ ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ, ପୌରୋହିତ୍ୟ। ଓକେ, ଭୌଗୋଳିକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଭୁଲଭାଲ ହୋଇଯାଏ ପିଲାମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ ଭୌଗୋଳିକ। ଓକେ, ଆପଣମାନେ ଏଇଟାକୁ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଖାତାରେ ଲେଖିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ, 3-4 ଥର ଏମିତି ଲେଖିଦେଲେ ଆପଣମାନେ ଟାଇମ୍ କାଢ଼ିକି ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆରାମସେ ମନେ ରହିଯିବ। ଓକେ, ଟାଇମ୍ କାଢ଼ିକି ଏଇଟା ବେଳେବେଳେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବଚନଗତ, ନା ବଚନଗତ ଅଞ୍ଜଳି ଏମିତି ଲେଖା। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଞ୍ଜଳି ଏମିତି ଅବସନ୍ନ ଏମିତି ନୁହଁ ପିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଅବସନ୍ନ କୁହାଯାଏ, ଅବସନ୍ନ ନୁହଁ। ଓକେ, ଅବସନ୍ନ। ଅନୁସୂୟା ନୁହଁ, ଅନୁସୂୟା ନୁହଁ, ଅନସୂୟା କୁହାଯାଏ, ଅନସୂୟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଅନୁଦିତ ଏମିତି ନୁହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଅନୁଦିତ। ଓକେ, ଅସ୍ତମାନ ଏମିତି ନୁହଁ, ଅସ୍ତମାନ, ଅସ୍ତାୟମାନ କୁହାଯାଏ, ଅସ୍ତାୟମାନ କୁହାଯାଏ। ଅପଦସ୍ତ ନୁହଁ, ଏମିତି ଅପଦସ୍ତ। ଓକେ, ଏମିତି ଅପଦସ୍ତ। ଓକେ, ଅପଦସ୍ତ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭୁବନ, ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର କେମିତି ଲେଖାଯାଏ? ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଓକେ, ଅଭଡ଼ା, ଅଭଡ଼ା ଏମିତି ନୁହଁ, ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ ଅଭଡ଼ା। ଅମିୟ ଏମିତି ନୁହଁ, ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ ଅମିୟ। ଓକେ, ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଏଇଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପିଲେ, ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେବେ। ଓକେ, ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ। ଓକେ, ଅନୁବାଦିତ ଏମିତି ନୁହଁ, ଅନୁଦିତ, ତାର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ କ'ଣ କହିଲେ? ଅନୁଦିତ। ଅପରାହ୍ନ, ଏଇଟା ତ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ କହିଦେଲି ବୋଧେ ପିଲେ, ଅପରାହ୍ନ। ଓକେ, ଏମିତି ନୁହଁ, ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ, ଏମିତି ଏମିତି ଅପରାହ୍ନ। ଅପରାହ୍ନ। ଓକେ, ବୁଝିପାରିଲ? ଦେଖନ୍ତୁ ଅଭୁଦୟ, ଅଭୁଦୟ ନବିଲେ ଅଭ୍ୟୁଦୟ। କ'ଣ? ଅଭ୍ୟୁଦୟ। ସେମିତି ଅଭିଳାଷ ଏମିତି ନୁହଁ, ଅଭିଳାଷ ଏମିତି ଅଭିଳାଷ। ଓକେ, ହାରତି, ହାରତି ଏମିତି ନୁହଁ, ହାରତି ଏମିତି ହାରତି। ଓକେ, ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଏମିତି ନୁହଁ, ଏମିତି ଆନୁଷଙ୍ଗିକ। ସେମିତି ଆଶିଷ ଏମିତି ନୁହଁ, ଆଶିଷ ଏମିତି। ଆଶୀର୍ବାଦ ନହେଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଉପଯୋଗିତା ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ, ଉପଯୋଗିତା। ଉହ ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ, ଦେଖନ୍ତୁ ଉହ, ଉହ ଏମିତି। ଓକେ, ଉଣା ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ, ଦେଖନ୍ତୁ ଉଣା। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଉର୍ଦ୍ଧ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ, ଏମିତି ଏମିତି। ଓକେ, ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ଏମିତି, ଏମିତି ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ଲେଖାଯାଏ, ଏମିତି। କାଳିନ୍ଦୀ ଏମିତି ନୁହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ କାଳିନ୍ଦୀ, କାଳନ୍ଦୀ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି,
ଏଇଟା ଶୁଦ୍ଧ ରୂପଟା। କୃଷ୍ଣ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ କହିଛି କି ନାହିଁ, କୃଷ୍ଣକୁ ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ। ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଏମିତି ନୁହଁ, ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ ଗୋଲକ ବିହାରୀ। ଗ୍ରାହକ ନୁହଁ, ଗ୍ରାହକ କ'ଣ ଲେଖାଯାଏ ନା ଗ୍ରାହକ। ଜଗନ୍ନାଥ ଏମିତି ନୁହେଁ, ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ ଜଗନ୍ନାଥ, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯମ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ ନା, ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ ଯମ। ଓକେ, ଯନ୍ତୁପତି ଭୁଲ, ଏମିତି ଯନ୍ତୁପତି ଲେଖାଯାଏ। ଓକେ, ଜୀବିତ ଏମିତି ନୁହଁ, ଜୀବିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ ଜୀବିତ। ଓକେ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ନୁହଁ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ କୁହାଯାଏ, କ'ଣ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ। ଓକେ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଦେଖନ୍ତୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ କୁହାଯାଏ। ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି ଏଠି, ତ୍ରିଭୁଜ, ତ୍ରିଭୁଜ ଏମିତି ନୁହଁ, ଏମିତି ତ୍ରିଭୁଜ। ଓକେ, ତ୍ରୁଟି ମାନେ ଭୁଲ, ଭୁଲ ଯୋଉଟା ତ୍ରୁଟି ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ, ଏମିତି ନହେଲେ ଏମିତି। ଏ ଦୁଇଟା ବି ଯୋଉଟା ବି ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍, ଏମିତି ଲେଖିଲେ ବି ଠିକ୍। ଦୀପ୍ତି ଏମିତି ନୁହଁ, ଦୀପ୍ତି ଏମିତି, ଏଇଟା ଠିକ୍ ଶୁଦ୍ଧ ରୂପଟା। ଦୁର୍ଗା ଏମିତି ନୁହଁ, ଏ ଦରେ ଅସୁକାର। ଓକେ, ଦୁର୍ଗା। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଯିବା ଟିକେ ତଳେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି, ଦୁର୍ବା, ଦୁର୍ବା ନୁହଁ ବୋଲେ ଏମିତି ଦୁବ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ବା ଲେଖିବ ଯେ ଏ ଦୀର୍ଘ ଉକାର ଏମିତି। ଓକେ, ଦ୍ରୁତଗାମୀ, ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘକାର ସବୁ ଆଇଛି, ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ, ଦ୍ରୁତଗାମୀ। ଓକେ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏମିତି ନଥିଲେ ଏମିତି, ଧନିକ ଏମିତି ନୁହଁ, ଏମିତି ଧୂମ୍ରପାନ, ଧୂମ୍ରପାନ ଏମିତି ନୁହଁ, ଧୂମପାନ କୁହାଯାଏ। ନିରୂପଣ ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ ନା, ଏମିତି କୁହାଯାଏ ନିରୂପଣ। ନିଛ ଏମିତି ନୁହଁ, ଏମିତି କୁହାଯାଏ ନିଛ। ଓକେ, ନିରୋଧ ଏମିତି ନୁହଁ, ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ। ସେମିତି ପତିତ ପାବନୀ ଏମିତି ନୁହଁ, ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ ପତିତ ପାବନୀ। ସେମିତି ପ୍ରଚୁର, ପ୍ରଚୁର ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ। ପୁରସ୍କାର ଏମିତି ନୁହଁ, ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ। ବାହନ ନୁହଁ, ବାହନ କୁହାଯାଏ, କ'ଣ ବାହନ। ଓକେ, ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ୟବହାରିକ ନୁହଁ, ବ୍ୟବହାରିକ କ'ଣ ଲେଖାଯାଏ ନା ବ୍ୟବହାରିକ। ବିଷର୍ଣ୍ଣ ଏମିତି ନୁହଁ, ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ। ବିଷମ ଏମିତି ନୁହଁ, ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ। ବହୁବ୍ରୀ ଏମିତି ନୁହଁ, ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନୁହଁ, ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ ବିଶ୍ୱସ୍ତ। ବହୁଲ୍ୟତା, ବହୁଲତା କୁହାଯାଏ, ବହୁଲ୍ୟତା ନୁହଁ, ବା ବାହୁଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବ। ଭୁଲ ଏମିତି ନୁହଁ, ଏମିତି ହବ ଭୁଲ। ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଏମିତି ନୁହଁ, ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ। ମାର୍ଗଶିର ଏମିତି ନୁହଁ, ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ ମାର୍ଗଶିର। ମୁଖ ଏମିତି ନୁହଁ, ଦୀର୍ଘକାର ମୁଖ। ଓକେ, ମୁଖ୍ୟ ଏମିତି ନୁହଁ, ଏମିତି ମୁଖ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ। ମିନତି ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ, ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ ମିନତି। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି, ଯାତାୟାତ, ଯାତାୟତ ଲେଖା ହେଉଛି ଏଠି, ଯାତାୟାତ ଲେଖାଯାଏ, ଯାତାୟାତ କୁହାଯାଏ, ଯାତାୟାତ କୁହାଯାଏ। ଯାଜ୍ଞ ଶ୍ରେଣୀ ନୁହଁ, ଯାଜ୍ଞ ଶ୍ରେଣୀ ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ, ଯାଜ୍ଞ ଶ୍ରେଣୀ ଏମିତି ଯା ହୋଇଥାଏ। ଓକେ, ଯାଜ୍ଞ ଶ୍ରେଣୀ। ଓକେ, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ପିଲା, ଆହୁରି ଅଛି, କେତେ ଅଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ। ରବୀନ୍ଦ୍ର ଏମିତି ନୁହଁ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ। ଲଜ୍ଜା ନୁହଁ ପିଲେ, ଲଜ୍ଜା କୁହାଯାଏ। ଶାରୀରିକ ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ ନା, ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ ଶାରୀରିକ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏମିତି ନୁହଁ ପିଲେ, ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ। ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନୁହଁ, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କୁହାଯାଏ। ଶିକାର ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ ନା, ଶିକାର ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ। ଶୀର୍ଷ ଏମିତି ନୁହଁ, ଶୀର୍ଷ ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ। ଶୂଦ୍ର ଏମିତି ନୁହଁ, ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ। ଶୁଶ୍ରୂଷକ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ନାହିଁ, ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ ଶୁଦ୍ଧ ରୂପଟା। ଶତ୍ରୁଘ୍ନକୁ ଏମିତି ନୁହଁ, ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ। ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ କୁହାଯାଏ ନା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୁହାଯାଏ। ଓକେ,
ସାହସ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ ପିଲେ, ସାହସ କୁହାଯାଏ। ସାହାର୍ଯ୍ୟ ନୁହଁ ପିଲେ, ସାହାଯ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସାହାଯ୍ୟ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲେ, ଆଜି ଯେଉଁ ପାଠ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ସାଧାରଣ ଅଶୁଦ୍ଧି ଆମର ଏତିକି ହେଇଥିଲା, ସରିଯାଇଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ କ୍ଲାସ୍ଟି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆପଣମାନେ ୟାକୁ ଲେଖି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ। ଓକେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର અને ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଓକେ, ତ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍କୁ ଆମେ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଆମେ ଏଣ୍ଡ କରିଦେବା। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆମର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପିଲାମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥରେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।